नमस्कार सांग मैंने आज आंभे मैंने ओडिशा साथी आउ टिके अधिक परिचित हेबा। ताले चलंतु अधिक डेरी न करिके आज क्लास टी आरंभ करदेबा। समस्त एक नंबर को देखंतु। एक नंबर देला ओडिशा राज्य केबे आनुष्ठानिक भाबरे गठित होइथिला। ताहाले ओडिशा राज्य केबे बा केउ मसिहारे आनुष्ठानिक भाबरे गठित होइथिला। एहार उत्तर हेउची 1936 मसिहा एप्रिल मास 1 तारिख रे। ओके 1936 मसिहा एप्रिल 1 तारिख। तापर नेक्स्ट 2 नंबर को देखिबा। 2 नंबर देला 1936 मसीहारे गठन हेबा समय रे ओडिशा रे केतोटी जिला थिला। ताले जेते बेले ओडिशा प्रदेश गठन होइथिला सेते बेले ओडिशा रे मुख्यतः केतोटी जिला थिला। एहार उत्तर हेउची मुख्यतः 6टी जिला थिला। तापर नेक्स्ट जिबा। 1936 मसीहारे गठित ओडिशार 6टी मूल जिला मानकर नाम कौन? ताहले जो 6टी जिला थिला से सबुर नाम गुड़िक कौन? यार उत्तर होची कौन? कटक, पुरी, बालेश्वर एवं संबलपुर एवं ता सहित गंजाम और कोरापुट एवं कोरापुट। तापर नेक्स्ट जिबा। 4 नंबर देखंतु 1936 मसीहारे ओडिशा एक पृथक प्रदेश भाବରେ गठित होइथिबा समय रे ओडिशा काहा अधीन रे थिला? ताले 1936 मसीहारे जेतेबेले ओडिशा एक पृथक प्रदेश बा स्वतंत्र देश भाବରେ गठित होइथिला सेतेबेले ओडिशा काहा अधीन रे थिला? एहार उत्तर हेउची ब्रिटिश सरकार को अधीन रे। ताले ब्रिटिश सरकार को अधीन रे। तापर नेक्स्ट जिबा 5 नंबर को। 5 नंबर देखंतु 1936 मसीहारे ओडिशा केउ प्रदेश रु पृथक होई एक नूतन प्रदेश गठन होइथिला? ताले ओडिशा काहा ठारू अलगा होइथिला एवं निजे एक स्वतंत्र राज्यर मान्यता पाइथिला? एहार उत्तर हेउची बिहार ठारू। ताले बिहार ठारू अलगा होइके कौन एक स्वतंत्र राज्यर मान्यता पाइथिला। तापर नेक्स्ट जिबा। 1936 मसीहारे ओडिशार राजधानी केउठारे गठित होइथिला? ताले 1936 मसीहारे ओडिशार राजधानी केउठारे गठित होइथिला बा राजधानी कौन होइथिला? एहार उत्तर हेउची कटक। तापर नेक्स्ट जिबा। 7 नंबर देखंतु ओडिशार पृथक प्रदेश हेबा परे एहार प्रथम राज्यपाल किए थिले? ताले ओडिशा जेतेबेले पृथक देश हैला केबे ना 1936 मसीहारे तार प्रथम राज्यपाल किए थिले? एहार उत्तर हेउची सर जॉन ऑस्टिन हबाक। सॉरी हबाक। तापर नेक्स्ट जिबा 8 नंबर को। 8 नंबर देखंतु केउ दिन को उत्कल दिवस बा किंबा ओडिशा दिवस भाबरे पालन करा जाए? ताले उत्कल दिवस केबे पालन करा जाए? एहार उत्तर हेउची एप्रिल 1 तारिख को। तापर नेक्स्ट जिबा 9 नंबर को। ओडिशा को एक स्वतंत्र प्रदेश भाबरे गठन करिबा पछरे मुख्य उद्देश्य कौन थिला? ताले ओडिशा जेतेबेले एक स्वतंत्र प्रदेश भाबरे मान्यता पाइथिला ओडिशा को बिहार ठारू अलगा करिबार मुख्य उद्देश्य कौन थिला? एहार उत्तर हेउची ओडिया भाषाभाषी अंचल गुड़े को गोटिए प्रशासन अधीन रे एकत्र करिबा। ताले जेते भी ओडिया भाषाभाषी लोक अछंती समस्त को एकत्र करिबा होउची एहार उद्देश्य थिला। ताले एहार उत्तर कौन? ओडिया भाषाभाषी अंचल गुड़ी को गोटिए प्रशासन अधीन रे एकत्र करिबा। गोटिए प्रशासन
ଅଧୀନରେ ଏକତ୍ର କରିବା। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିକି ନୋଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଅକ୍ଷର ଆପଣମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥିବେ। ତେଣୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 10 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ କିଏ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ତାପରେ ଯିବା 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ସମସ୍ତେ 11 ନମ୍ବରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। 11 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଦେଲା ନା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଥିବା ସମୟରେ ତାହାର ରାଜଧାନୀ କ'ଣ ଥିଲା? ତାହେଲେ ପ୍ରଥମରୁ କ'ଣ ନା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ସାଥିରେ ମିଶିଲା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ହେଲା। ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ତାର ରାଜଧାନୀ କ'ଣ ଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ କିଞ୍ଚିଂ ଥିଲା ଏବଂ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ହରିପୁର ଏବଂ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବାରିପଦା। ଓକେ, ତାହେଲେ ଦ୍ୱାଦଶରେ ଥିଲା କ'ଣ? ଦ୍ୱାଦଶରେ କିଞ୍ଚିଂ ଥିଲା ଏବଂ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶରେ ହରିପୁର ଏବଂ ଅଷ୍ଟଦଶରେ ଥିଲା ବାରିପଦା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା 12 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେବେ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଜିଲ୍ଲା ଭାବରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ତାହେଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେଉଁ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ଜିଲ୍ଲା ଭାବରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1949 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 1 ତାରିଖରେ। ତାହେଲେ 1949 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 1 ତାରିଖରେ। 1 ତାରିଖରେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା 13 ନମ୍ବରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁଝର କେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ଜିଲ୍ଲା ଭାବରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ତାପରେ କେଉଁଝର କେତେ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ଜିଲ୍ଲା ଭାବରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1948 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 1 ତାରିଖ। ତାପରେ 14 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। କେଉଁଝର କେଉଁ ନାମରେ ଜଣାଯାଏ? ତାହେଲେ କେଉଁଝର କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଳିଙ୍ଗର ଲୌହ ଅଞ୍ଚଳ। ତାହେଲେ କଳିଙ୍ଗର ଲୌହ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବରେ କିଏ ଜଣାଶୁଣା? କେଉଁଝର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତାହେଲେ କେଉଁଝର କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଏବଂ ଜଳପ୍ରପାତ। କେଉଁଝରରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜଳପ୍ରପାତ ଅଛି। ତାହେଲେ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଓ ଜଳପ୍ରପାତ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। 16 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଏକ ଜିଲ୍ଲା ଭାବରେ ମିଶିବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଥିଲା? ତାହେଲେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓଡ଼ିଶା ସାଥିରେ ମିଶିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ଗାଙ୍ଗପୁର ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ବୋନାଇ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଦୁଇଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଗୋଟେ କ'ଣ? ଗାଙ୍ଗପୁର ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ବୋନାଇ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା 17 ନମ୍ବରକୁ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କେବେ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଜିଲ୍ଲା ଭାବରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ତାହେଲେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କେଉଁ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଜିଲ୍ଲା ଭାବରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1948 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 1 ତାରିଖରେ। ତାହେଲେ 1948 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ 18 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ?
ତାହେଲେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଓ ଜଳପ୍ରପାତ। ତାହେଲେ ରାଉରକେଲାର ଓ ଜଳପ୍ରପାତ। ତାପରେ 19 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, କନ୍ଧମାଳ କେବେ ଏକ ଜିଲ୍ଲା ଭାବରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ତାହେଲେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା କେବେ ଏକ ଜିଲ୍ଲା ଭାବରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1994 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 1 ତାରିଖରେ। 1994 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା 20 ନମ୍ବରକୁ, କେବେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା? ତାହେଲେ କେଉଁ ମସିହାରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ 1994 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 1 ତାରିଖରେ। ତାହେଲେ 1994 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 1। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା 21 ନମ୍ବରକୁ, ବୌଦ୍ଧ ଫୁଲବାଣୀ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିଭକ୍ତ କରି କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା? ତାହେଲେ ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ ଫୁଲବାଣୀ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, ଭାଗ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା 22 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ? ତାହେଲେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଫୁଲବାଣୀରେ। ତାପରେ 23 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଥିଲା? ବର୍ତ୍ତମାନର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ପୂର୍ବରୁ ପାଟନା ଷ୍ଟେଟ୍ ଥିଲା। ଓକେ, ପାଟନା ଷ୍ଟେଟ୍ ଥିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ବଲାଙ୍ଗୀର କେବେ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଜିଲ୍ଲା ଭାବରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ତାହେଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କେଉଁ ମସିହାରେ ଏକ ଜିଲ୍ଲା ଭାବରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1948 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 1 ତାରିଖରେ। 1948 ଜାନୁଆରୀ 1। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଗଠିତ? ତାହେଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇକି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପାଟନା, ସୋନେପୁର ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ? ପାଟନା, ସୋନେପୁର ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଅଞ୍ଚଳକୁ ମିଶାଇ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯାହାର ନାମ କ'ଣ? ବଲାଙ୍ଗୀର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପାଟନା, ସୋନେପୁର ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର, ଏହି ତିନୋଟି ଅଞ୍ଚଳକୁ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ନାମ କ'ଣ? ବଲାଙ୍ଗୀର।